बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नख़ेमन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम ज़ैम इरफान खान। नन प्रोग्राम के बाद मूंगा द पाकिस्तान दो गावंडी हेवादुना इंडिया और अफगानिस्तान सरा द खपल तिजारत हवाले सरा खबरें कहूँ और शुरू बकऊ द भारत सरा इंडिया सरा द पाकिस्तान तिजारत कम चे 13 काल पर 15 अगस्त बांधे पाकिस्तान बंद करे हो कलचे कश्मीर के द इंडिया लखवा यो मुतनाज़ा कानून मख तरागे और अगवी आगा खलक कम च द कश्मीर खलक नदी अगवी लादा आगे दे डोमिसाइल वर्कोल शोरोक लल तो पाकिस्तान इंडिया सरा पल तिजारत बंद क और ब्या परुन दा फैसला आला छे वफाकी हुकूमत दा फैसला करे दा चे आगा बा इंडिया ना 15 लका टना चीनी हम रागवाड़ी आगा बा हम दरामद कई और वरसरा चिकम जमुंगा कपास थे जमुंगा चिकम मालूच थी या तार दी जम चिकम इंडस्ट्री दा द जामो द कपड़ो दा आगे द पारा बा आगा हम द इंडिया ना दरामद कऊ मुंग बा आगा रागवाड़ू दा खबर मुंगा ना नवे तैनात शेवे वफाकी वजीर ख़जाना हमाद अजहर से कड़ी दी ECC दा फैसला करे दा इक्तिसादी राब्ता कौंसल चिकम कमेटी दा आगे दा फैसला करे दा चिमुंग बा द इंडिया ना कपास हम रागवाड़ू और चीनी बहोम रागवाड़ू। इरफान साहब तकरीबन यो निम काल बमुंग तो चिमुंगा इंडिया सरा दगा तिजारत बंद करे हो टोलना अवल चिकला पुलवामा अटैक उशो हमला उशवानो इंडिया द पाकिस्तान ना सुमरा हम दरामदात हो मुंग अल्ता से लेगल जम द पारा बरामदात हो पागे बांधे अवी 200% टैक्स लगाओ चिकम ड्यूटी वा द इम्पोर्ट ड्यूटी वागा गोला दुमरा ग्रांड शू ची बिल्कुल द इम्पोर्ट अवी अडो से फायदा न हुआ ब्या पाकिस्तान सरा ब्या हम तागुन सामान रागोस्त ओ चिकला 15 अगस्त काल 2019 के दा फैसला मख तराला ची अगुई पा कश्मीर के दा नवे कानून नाफिज क अमेंडमेंट ओ पखपल कानून के और आगाज़े के चिकम खसान द कश्मीर खलक नदी अक्सरियत अकलियत के बदलो द पारा दा कानून रोड और खल को ता अगु डोमिसाइल के शोरोक न पाकिस्तान हुकूमत दा फैसला उकड़ा कि मुंग बा द कश्मीर द विने सौदा न कहू मुंग बा अगु तजारत न कहू और परुन दा फैसला खत्म करेशवा और मुंग बा उस तजारत कहू दा परुन पूरे खबर हुआ फैसे कमगल शादा लाल शो गुरुज 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान कम इकदाम करे और हक़ दखपल आइन आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 के कम अमेंडमेंट सोकल चे हक़े की हक़ वर को चे कम मकबूजा कश्मीर दे हलता बा हिंदुस्तानियान जी और हलता हक़ी जे हम अगस्तेशी हलता हक़ी कारोबार न हम शुरू कवलेशी नो आगे माने डेर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रालल और टोलना चे मजबूत आवाज़ चौचत को टोलना मुअस्सर आवाज़ चौचत को द UN इजलास के अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के यवे घंटे न ज़्यादा तकरीबन तकरीरों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से वो और यकीनन जहागेता डेर बैनुल-अक़वामी दुनिया के यो पज़ीराई हासिल शुआ चाओ दावा के वो मकबूजा कश्मीर के द हिंदुस्तान दलासा कम द इंसानी हुकूक तज़लील कीगी चिकम जमंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दी आया पदे मामला बाने दा ठोल खलक खामोश दी आगा खलक चरत दी च दगा द द्रियो म्याश्तुना या सरोर म्याश्तुना खलक बकूरनु के बंदीवान दी हगी ता द खुराक चीज़ुना ख़त्म शवी दी हगी बाहर निशिरात ले हगी ता हर यो चीज़ तासु दागी ना वागस्तु कर्फ्यू नापेस दा नो पदगा सूरत हाल के चिकला अक़वाम मुत्तहिदा प फोरम बाने दगा आवाज़ चत शो मुअस्सर आवाज़ चत शो के नास्तल द इस्लामी मुल्कुनो सरबराहान के नास्तल हगी विच मंगबा रातुन के वक्तुन के देला पार स्ट्रेटजी जोड़ो मंगबा ला हमल जोड़ो द मुसलमानों खिलाफ चिकम बैनुल-अक़वामी मीडिया की दुनिया की कम प्रोपेगेंडा की गई काउंटर कवलो द पारबा मंगा यो दासी TV चैनल जोड़ो चागा मंगा द काउंटर को ढेर अफसोस सरा ढेर बदकिस्मत सरा जब आगे की हाँ शांति दिलचस्पी ज़ाहिरा नशवा द नूर मुल्कुन तरफ न हम हाँ हो देखिए फिल्म से उस दगा खबरें तराजू चिरटोल न ज़्यादा आगा जमंगा किताबों के वेले की गई चिकल तासो ग्रूमिंग की गई चिकल तासो पखबद बाने पुए गई चिकल तासो अवलने पड़वे बाने कदम गई भागा टाइम के तास तो वेले की गई छे हिंदुस्तान भारत हगा जमंगा दुश्मन मुल्क नंबर 1 थे नवाज शरीफ से मोदी से राज़ी अफगानिस्तान था और ब्या राज़ी जाती अमरा था और हाल तबिया नाश्ता कई नो इल्ज़ाम लगी चे दादा मोदी यार दे ब्या ECC इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या काउंसिल आगे चिकमा फैसला करे दा और ब्या हमारा अजहर से नवे रागे और आगा फैसला चिकम पौन करे वा चमुंबा चीनी रागवाड़ू माँ कतल पर सोशल मीडिया बांधी
فهم صاحب دغه فیصله ډیر زیات ستاینه کېدل ډیر زیات تایید کېدلو او خلکو کمنټس ورکړو زه تاسو ته یو یا دوه د هغه حکم چې کم با فریکوئنټلی ریګولرلی یا به ډیر زیات خلکو کول هغه داو چې په پاکستان کې کم د چینو مافیا ده کم هغه خلک دي چې هغوی قیمتونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي چې د چا 45 یا 55 روپونه قیمتونه ورسول 80 90 100 روپو ته حکومت کمیشن جوړ کو کمیټي جوړه شو یا اف آی آر درج شو یا درج نشو کاروي وشو و نشو د دې هر څه باوجود چې وی حکومت کومه فیصله کړې ده دا ډېره ښه فیصله ده د دې فیصلې نه چې یعنی منګه د هندستان نه چینی راغواړو دلته چې کوم لوکل مافیاز دي زمونږ په ملک کې دوی ته هم یو پیغام لاړ شي او دوی ټول کاروبار په ټاپو باندې کینی موږ هم ډېر خوشاله شو چې که فرض کړه تجارت ته لارې کولاویږي نو په کار ده چې د افغانستان سره هم ټول لارې کولاو شي او دغه شانتي زمونږ تجارتي خساره چې دا په هغې باندې مونږه کمې بیا مومو خلکو ته مرزان چینی ملاویږي چې په 80 روپۍ اخلي نو بیا په 70 روپۍ باندې اخلي نو ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کېدل او ډیر ښه طریقې سره هغه دغه دفاع کېدل زه بیا نه پوهې چې تاسو ولې نو کړی شوی او بیا پرون واخلا نن ورځ کې په 24 غنټې کې دننه هغه خپل فیصله سرکار حکومت واپس واغستله ډیر تحفظات او اظهار وشو او خبره دې سره مشروط شو چې هندستان د آئین آرټیکل 35A 370 باندې نظرثانی وکي هغه دی واپس واخلي علاوه بیا موږ دا کار کوو 5 اگست اول چې کوم سټیټس واغې تراشه سوال دا دی چې تاسو ما ذکر وکړو د شروعات خبرې مقصد دا و چې کله د اقوام متحده په فورم باندې دغه مسلې حل تاسو راوي نستو کله تاسو سره اسلامي ملکونه په دغه معاملې کې یو ځای کې نه ناستل کله هغه تاسو خبرو ته هغه شانته غوږ کې نه خودو نه هغه دومره دلچسپي واغستله څنګه تاسو د ECC د یو کابینټ میټینګ یا د هغه یو فیصله ریورس کېدو نه او تاسو د یو ډیماند او مطالبه نه به هغه کارونه ټول ټیک شي زمانه له خیال دا کې دي چې دوی لږ د خلکو فیډبیک کته دوه په ټرایو کو که خلکو سره خاص ریزिस्टेंस اونک نو موږ به دا فیصله واخلو کینه واپس بشو فهم څه کې یو غدي ریزिस्टेंस ډیر زیات کړي هم زه تاسو ته همیشه یو خبره کوم تاسو ته یو پهلو بیان کړل او هغه دویمه خبره ده چې یو حکومت ته یو اصل حکومت ته یو تاسو خلک یادوي یو اصل خلک دي خلک هغه دي چې چا وټونه ورکړي دي کم خلک دي چې تاسو فیډبیک یادوي په ټوټر باندې مخ راغله اصل خلک هغه دي چې هغه ښکاری نه یو خو خلک دي چې ووټ ورکي خلک دي چې هغه ووټ ورکو وګوره فهم چې هغه ووټ ورکو هغه ښکاری هغه خلک چې کوم نخکاری دا ووټ راوځي هغه خلک چې کوم نخکاری خدای کارونه ښکاری او دغه مثال زموږ مخې ته نن راغی محمد اظهر صاحب یقینا چې هغه سره دومره اختیار بنو یا چې کوم هغه فیصله کړي او په کار چې خپل پرایم منسٹر صاحب خپل کابینټ هغه په دې خبره باندې کنوینس کړي په کار و چې هغه سره دومره دلایل موجود وو چې د ECC د فورم نه کومه منځوري کیږي هغه سره وړوکې فورم نه دی هغه کې عام خلک نه دي نه هغه کې ثینک ټانکرز بناستوي هغه په دې باندې ډیر زیات ریسرچ کړی وي هغه به ډیټا کلیکشن کړی وي هغه به دا پرایس کنټرولینګ دا پورا سیستم به کتلې وي هغه به دا هم کتلی چې دا وخت هغه ضرورت څومره د هندستان هغه څومره پیداوار دی هغه خرج کوي څومره خو افسوس بیا چې کوم خلک ښکاری هغه خو ښکاری چې کوم خلک نه ښکاری فهم صاحب دا غي فیصله بیا ښکاری خو دې لګي چې وفاقي کابینه نن کوم فیصله واپس کړی دی کې دوه خبرې دي بالکل صحیح ده چې حکومت یو سټانس اغستره د مونږه انډیا سره تیر یو نیم کال نه تجارت نه شوي بیا هم مونږه ټیک ټاک روانو څنګه مسله مخ ته نه راغله خو دا ویل چې مونږه مقامی مقابله نشو کولای کرتارپور راهداري کولاو کړی د بهر نه هغه نه هغه راځي چې دا غریل جستا هغه اکونومیک بهر حال مونږه ریلیجیس ټوریزم د پاره کړی دا یا څه د پاره هم کړی دا خو یو لار خو کولاو د کنه دا د پاره نه خو بهر فواز چودھری صاحب نن څه خبرې کړې دي او هغه ډېر ګیلا مونږ نه کړی دا زموږ اخبار کې هم دا یو لیډ خبر چاپ شوی زموږ انډیا سره اس قسمه تجارت کولاولو فیصله نه ده شوی عرفان صاحب د کې دوه درې خبرې دي پهلا خبره ټیک تا د خپل سټانس ته اشاره کا نه کوي مخ ته نوړي خو آیا انډیا ته فرق پرې وته دینا انډیا خپل اومغه تعلقات کې انډیا چې څه غواړي د پاکستان باندې کول غواړي انډیا کوي تاسو ذکر وکړو په خبرو کې چې مونږه فیصله کړو مونږ یو ټي وي کولاو ټي وي چینل به کولاویږي چې آی کې به ملیشیا پاکستان او ترکی درې وړه به یوځای مونږ اسلاموفوبیا مقابله کوو او چې کله بیا ملیشیا قدم واغست عمده اکنامک حواله سره اقتصاد حواله سره چې مونږه یو نوې سیټ اپ جوړو کوالالامپور سمټ جوړو زمونږه وزیر اعظم صاحب بیا لا نړ
او مونږ لا نډو د انډیا په وینا باندې خو لکه الله وینا انډایرکټ وا انډیا سعودي عرب ته وې سعودي عرب بیا مونږ ته وې لکه انډیا دومره مضبوط ملک دی چې د مونږه څومره عرب کنټریز دي هغه ټول دی وخت کې انډیا مخامخ خبره نشي کولې هیڅ هم نشي ویلې او بیا مونږه لیبر الته تقریبا زمونږه 90 لاک خلک الته کې دي مونږه بیا هغوی ته څه نشو ویلې نو بهرحال انډیا ته خو څه فرق پرې نه وته خو د یو نیم کال کې انډیا کې خلک رو اوس چې کوم کشمیر سټیټس ته نه وي هغې سره بلدیږي لګیا دي او زمونږه بیانیه کمزوري کېږي لګیا ده وایي چې مونږ سبا لاره نشته دی مونږ خپل ملک کې دننه د مافیا مقابله نشو کولی او بیا مونږه د انډیا نه چیني راغوستو خبره کوو لګیا یو نو دا هم زیاتې دی او تاسو ته زما خو دا اخرنۍ خبره ته کوم شاه اکبر صاحب ډېره ښکلې خبره پرون نابله راز وکړه او زه اوس وایم چې خوشحاله شم که خفه شم هغه دا وایي چې چینی مافیا دا پلان جوړ کړی دی چې په روژه کې به چینی د 110 روپۍ نه به هم ډېره برځي خو مونږ به دا نه منو او مونږ به دا کنټرول کوو مطلب دا چې ټوله روژه کې به چینی 110 روپۍ کیلو ملاویږي او دا به د حکومت ګټه وي چې هغه د 55 روپۍ کیلو چینی مونږ باندې په 110 روپۍ کیلو خرڅوي مونږ به د شکریا ادا کوو او دوی ته د ټولو خبرو مخکې نه پته ده خو بیا هم دوی دومره کمزور دي یا دوی سره دومره اختیار نشته چې دغه مخنیوي وکړي او که فرض کا سرکار سره دغه اختیار نشته یا هغه په دې کې د بېبسۍ یا د مایوسۍ اظهار کوي مونږ ته هم پته ده خلکو ته هم پته ده چې په دغه سیاستدانانو کې کم خلک کرپټ دي په دغه بیوروکراسي کې کم خلک کرپټ دي په دغه نورو ادارو کې کم خلک کرپټ دي نو که سرکار ته دې خبرو پته ده هغه موږ ته هم پته ده سرکار کار دا دی دغه ادارو کار دا دی چې د خلک راونی سي او چا چې کم مال لوټ کړي دی هغه د دوی نه واخلي د خلکو ته لګ ریلیف ورکي اوس هغه خبره چې په حیثیت یو عام شهري یو عام ووټر هغه ز کوڅه کې کینما په اجره کې کینما د چا سره په محفل کې کینما زه هم دغه جلا فریاد کوم چې او ګرانی خو ډیره زیاته ده چینی خونن په 80 روپۍ کیلو ده دا بوس په 110 روپۍ 160 روپۍ باندې وي نو چې د ملک او هر طبقه فکر خلک دا خبرې کوي او دغه خبرې په یو ذمہ دار فورم کې په یو ذمہ دار عہده باندې ناس کس هم دغه بېبسۍ اظهار کوي نو آیا یا خو د هغي دا کورسۍ پری دي اپوزیشن ته دی راشي دا خبرې د کوي مونږ ته او یا که په حکومت کې ناس ته واقعي وي چې حکومت زمونږ دی نو په کار دا خلک راونی سي چا د دوی لاس تللی دي آیا نواز شریف صاحب ورته ویلي چې تاسو کار مکوئ زرداری صاحب ورته ویلي چې کار مکوئ میډیا ورته ویلي چې دا کار مکوئ راوړي نشي جهانگیر ظریف صاحب خلاف هم پریدو بنا وای چا نیازبین نه دی پته به ولګي فهم صاحب پته به ولګي په دې میدان باندې او روزه هم روانه ده نو په 110 باندې هم کو چینی ملاویږي نو په دې هم شکر وباسه غینه پلان د کخکاری چې دا به 130 140 ترسي یو وړشن د ماخلو प्रोग्राम के उजल ब्या हर कले फहीम से ये रिपोर्ट में न नज़र न वक्ती तेर शो पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिपोर्ट 2020 دغه خلاصه دا ده چې په پاکستان کې آزادي اظهار رائے باندې څومره پابندیاں لګېدلې دي هغه نور هم بدتر صورتحال سره مخ دی او نور هم باغی باندې بندیزونه لګول کیږي صحافیانو متعلق په دې کې یو دغه ذکر شوی دی چې په 13 کال کې دغه ریپورت تر مخه د میډیا سره تعلق لرونکي اته صحافیان قتل کړي شوی دي شپږ دیر صحافیان چې دینو هغه د کار په دوران کې تشدد نه جوړ شوی دي لس صحافیان په حراست کې اغستل شوی دي گرفتار شوی دي او دریش پورې یا سریرش پورې صحافیان چې دینو هغه ریپورټینګ دوران کې هغه د کار نه منکړي شوی دي یا هغه په حبس بیجا کې یخودل شوی دي دا مختصر خلاصه دا په ریپورت کې نور هم ډیر زیات سيزونه دي چې آزادی اظهار رائے یعنی که تاسو خلکو ته صحیح معلومات ورکول غواړئ څه سيزونه پړاګه کول غواړي نو هغه طبيعت تاسو خلک نه پریدي هغه سرکار هم کې دي شي هغه ادارې هم کې دي شي هغه انفرادي تور باندې څوک هم کې دي شي چې هغه ډیر زیات اثر رسوخ لري او هغه د نظام نه هم مضبوط وي طاقتور شخصیت وي طاقتور خلک وي نو هغه تاسو کول او خبرې ته نه پریدي تیر وختونو کې دا په دې باندې ډیر زیات هم د تحفظاتو اظهار شوی او چې کله به د مولانا فضل الرحمن صاحب انټرویو کېدل نو هغه په اخري وخت کې دغه انټرویو ایثار شوی خو دغه پابندیاں څه د اوس نه دي د مشرف په دور کې هم دغه بندیزونه لګیدلی د نواز شریف په دور کې هم دغه کو د پیپلز پارټي په دور کې هم خو آیا د تیر وختونو په نسبت دا چې کوم ریپورت مخه ته راغلی دی د دې موږ موازنه کوو او په دې باندې به موږ تجزیه خلو موږ سره سینیئر صحافي او په خور کې د 92 نیوز بیورو چیف ممتاز بنگش ته ټلیفون د لارې شریک دی ممتاز بنگش صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. پروګرام کې هر کله وایو. پروګرام کې هر کله وایو. 1 منټ 1 منټ. 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 1 منټ.
ډیر مننه عرفان صاحب. مهرباني سر دغه ریپورت پاکستان فریډم اف ایکسپریشن با تاسو د نظر نه یقینا چې تیر شوی وي سګنه اول خو لګ موازنه راته وکړي چې دا کم نه ریپورت راغلی دی او د دې د تیر حکومتونو سره چې په میډیا په صحافیانو باندې کم پابندیان یا بندیزونه لګیدل. فاضل دا ریپورت تاسو ګورئ د دې اسپیکټس دي یو خدای دې چې جرنالستانو باندې سهار پر پابندیان دي اغي څومره ټارګټ کیږي او بل اوورال میډیا باندې څه ریسټریکشن دي څه پابندیان دي څه مجبوریان دي د حکومت او څه مجبوریان دي د ادارو دي کې دا ټول سیپریټ سيزونه دي د میډیا کاوالي څنګه موازنه کو د تیر حکومتونو د موجوده دور چې کم دي ما په خیال څه داسې خاص فرق پکې نشته بلکې دا وایم چې ایون په ډیکټیټرشپ دور کې دا ازادي ډیره زیاته په نسبت جمهوریت حکومتونو کې د ډیکټیټرشپ پر زما مراد د پرز مشرف دور دی هغه نامه کې د استعمالون بلکې هغه نامه کې دا پابندیان چې کومې زیاتې سختې شي او د کله جمهوریت قوتونو راغلي لکه زه په د بنظیر ګورنمنت خبرو کوم د 88 کې هغه چې کوم د لا کړی و پریس پبلیکیشن آرډیننس چې کوم غشي و هغه ریوایز کړی و هغه کې خې کافي اسانیانه او خې کافي سہولتونه هغه ورکړي شو او کوم چې د آر پی پی او د سیکټیز ولا هغه ریوایز کړو هغه نه پس بیا میډیا کې یو بوم رالو او دغه ټش انټینا رالانو هغه دور کې لکه میډیا ترقی کړو هغه نه پس چې کله حکومتونو ته پیدر په حکومتونو ته د پټول کې چې کلی د میډیا څومره ازادي راځي هغه خمیازه چې کومه هغه غیته برداشت کولږي او ما حکومتونو ته نغی په مخکې سلسله کې ته مخکې مخکې نو کړی د مشرف دور کې لکه میډیا آزاد شو چې کوم چینل دي په چینل د اغیته ډیر زیاته من وطن په شو دینه علاوه نو نوې چینل راځي نو هغه په خو هغه یا چې کله سلسله شروع وي نو زمونږ د کم مسجد دي کم چې irregularities دي کم چې کرپشن دي هغه هم دغه میډیا په مخه تراولي نو دا غي اثر بیا دا وشو چې میډیا یو داسې طریقې سره ټارګټ شو چې نن سبا د میډیا چې کوم حالت دي هغه ټول ته مخامخ دي چې د فاینانشل کانسټرینټس دي بنديږي چې تاسو یو چې تاسو پرابلم دي واغینه هڅه ټول نه غټه مسله چې کومه هغه د جرنالستانو ده د جرنالستانو چې کومه مسله ده هغه په مخ کې چې څنګه وا هغه په ډیکټیټرشپ دور کې مخه وا هغه نه زیاته سخت شوی وا او بیا هغه د فاست کوم جمهوریت حکومتونه دي هغه کې هغه نه زیاته سخت شو د ریپورت کې چې کوم ډیجیټل رائټس دي قانوني تحفظات دي سیاسي او سماجی تحفظ چې کوم خبرې دي هغه ټیک دي او بل اړخ دې دا ویلي دي چې صحافیان چې کوم دي جسمانی تور باندې قانوني تور باندې او ډیجیټل تور باندې د تھریټ سره مخامخ دي دا ډیره د تشویش خبره ده موږ د جسمانی تشدد خبرو غواړو ټول ته پته ده چې په دې کال کې تقریبا 36 کیسونه داسې وشو چې صحافیانو باندې تشدد وشو هغه نه زیات عرفان صاحب تاسو هم د سلسله کې بلکې ما ته پته ده چې تاسو هم د مسایلو سره مخامخ شوي یې دا قانوني جنګ چې کوم دی دا یو داسې شی دی چې دا د یو انډیویډوال یا د ادارو یا د محکمو داغي داغوي چې موږ یو جرنالست په کوټ کې ودرو نو فکر شي او دا غي د وجې د هغه ریپورټینګ د هغه کرپټ پریکټیسز د هغه د کرپشن د هغه کس یا د هغه ډپارټمنټ باندې بیا نه کوي جی د دې ډېر اسپیکټ لکه یو خدای چې جرنالستان چې کوم دي هغه خصوصا هغه جرنالستان چې هغه لو پیډ دي هغه چې کله کوټ کې ودرېږي نو دا غي د لپاره دا ډېر ګران وي چې وکیل ته چې دا غي مینیمم فیس د ډیفیمیشن کیس چې کوم دی هغه 50000 ته هغه ورکول ډېر ګران پریږدي خو بیا هم زمام دغه جرنالستانو ته وینا ده چې په هر څنګه صورتحال دا فیس کوي او چې تاسو ریپورت سر تاسو کوم ذکر وکړه چې دا ډیفیمیشن قانون یا د هغه کیس راتلل د ټول قانون یا د ټول ماحول کې د سیلف سنسرشپ د وجنا بیا معاشره کې بګاړ کمه ده پوي راځي تاسو ذکر وکړه چې صحافي دا کا جب رښتیا مخه تروړي خو چې هغه اوریږي هغه د سیلف سنسرشپ سره مخه تراشي چې بیا خبر ایثاری چې د ما خلاف بیا کاروایی کیږي اداره به ماته غوسه کیږي نو دا بیا معاشره باندې څومره اثر لري نه ادارې باندې هیڅ څه نشته که فرض کیا یو کس تغیر ځای ما چې کیس وکړو ما به ما زه خپل تاسو مثال کوم بلکې زه خپل مثال نه مخکې زمونږ یو کولیګ
کرونا کې هغه شهید شوی دی فخرالدین سید هغه باندې یو ډپارټمنټ طرف ته یو هډ یو کیس کړو او تر اوسه د 13 هفتې پورې هغه کیس چلیدو ډسپایټ د فیکټ چې هغه وفات شوی دی او هغه کیس هغه دومره لکه هغه د فروانیت مظاهره وکړه چې هغه کیس واپس تاخیستو هغه کیس عدالت په خپل باندې هغه خارج کو هغه کې څه سبسټنس او د هغه کس زما باندې یو بیل کیس او هغه خارج شو اوس هغه کیس په زما په فیر کې خارج شو نو زه په آرام نه کېنم ضروري خبره چې زه به زما او په هغه سړي باندې د ذهني ټارچر د وخت ضایع کولو د غلط الزام لګولو هغه کیس په زه فایل کوم نو چې زه یو ځل په هغه باندې هغه کیس فایل کوم نو he will never ever try ever چې هغه په بل چا جرنالست باندې هغه کیس وکي د غشن کیس هغه چې کوم رونګ زی هغه په نور میډیا مخې ته راولي نو یو خدای سلسله شو اوس دې تر جنګ نه علاوه زما په خیال دا قانوني جنگ یو جرنالست په پټول کې چې د پوزیشن څومره سترونګ دی په عدالت کې د ډیفیمیشن کیس چې کوم دی دا هغه لپاره څومره فزولو ضرورت دی نو چرې بم یو جرنالست چې کوم دی نه ویني یریږي یو بل افاده په فهم ته یو بل خبره تاسو ته ترک خبره ده تاسو په دې کې وکړه د ترک چې کوم دی د کې یو چې په صورت حال دا دی چې میډیا آوټلټ چې کوم دي چې کوم زموږ ارګنایزیشن دي اغم او جرنالستان هم دا دواړه چې کوم ترک سره مخامخ دي دا هغه کې زموږ د ادارو زموږ د پولیس هغه کې د پروټیکشن ورکولو کې بالکل ناکام شوی دي او د دې دغه ریپورت کې ذکر دی مثال په تور باندې یو ادارې یا یو میډیا ارګنایزیشن تاسو ترک ملاو شي نو که تاسو پولیس ته پایجی ته ولیکئ نو ایجی به تاسو یو لیټر راولي کې هغه پرنټ دی پروفارما وی چې پاره کې لیکلي وي چې مندرجہ ذیل هدایات دی جاتی ہیں تاسو په خپل دفتر کې سی سی ټي وي کیمرې ولګوي واک تھرو لګوي سکیورټي ګارد وساتئ په دیوالونو باندې کاندیدات تارونه ولګوي نو دا یو چیز دی ورکوټه باندې یو پلازې کې یو افیس دی یو کمرې هغه واک کاندیدات تارونه څنګه لګي هغه واک تھرو څنګه لګي سی سی ټي وي کیمرې څنګه اگر دې ډیرو افیسز کې دغه څه نشته اوس د پولیس کا باندې چې بجای دی چې د واقعي د پنځه مخ کې پکار دا چې هغه تاسو پروټیکشن میجرز وکي هغه دغه میجرز نه کوي راغلي چې سی سی ټي وي کیمرا کې کتاب باندې حمله وشو چې موږ پته ولګو چې حمله څنګه شوی څوک څنګه راغلي او څنګه چل شوی دی یو ځل چې حمله وشي هغه کس ټارګټ شي نو هغه د لپاره کوم څنګه د خبره نشته جی ممتاز صاحب یو خبره چې اوس دا وخت کې کوم صورتحال روان دی او بلکې د اوس نه د تیر کوم غدري سلور کال وګورو یا 15 کال وګورو مختلف میډیا هاوسز دي صحافیانو مختلف تنظیمونه دي تاسو نه غنئ چې دغه میډیا هاوسز هم د تقسیم ښکار دي د یو بل خلاف د یو بل په ضد باندې لګیا دي صحافیانو تنظیمونه هم تقسیم شوي دي هغه هم د یو بل خلاف لګیا دي میډیا هاوسز نمونه غسل غواړم یقینا چې تاسو هغه پیژندلې وي کوم طرف ته زمونږه اشاره ده چې پاغي کې باقاعده هغه د سیاسي جماعتونو پارټي جوړه شوې ده او هغه داغي باقاعده ځان خپل یو بیانیه تیار کړې ده دغه څنګه په نظر باندې ګوري چې د میډیا هاوسز مونږ کله خبره کوو نو مونږ د هغه د مالکانو خبره کوو د صحافتي تنظیمونو مونږ کله خبره کوو نو هغه مونږ د صحافیانو خبره کوو بالکل فاصله میډیا هاوسز چې کوم دي دا دي یو خو دي بالکل آزاد چې دا داوا کوي چې موږ آزاد یو هغه ډېر حد پر آزاد هم دي هغه د ګورنمنت خلاف هم چې سوي چې صحیح irregularities دي کرپشن دي هغه باندې کلام چته او هغه په الکترونیک میډیا باندې خبرونه راځي او دا غي چې کوم پروجیکشن دی که صحیح چې کوم هغه ریزرو کوي هغه مغي تور کوي خو د دې په مقابله کې ځنې دا دي چې هغه د ګورنمنت ماوث پیسز دي ځنې ادارې داسې دي او ځنې په هغې کې زما په خیال د پرنټ میډیا ډېر زیات هغه دی نمونه اخیستل کېږي د هغې خپلې مجبوریانې دي یا د اشتهار مجبوري ده یا څه مجبوري ده خو یو ځنې ادارې داسې دي چې هغه پولیټیکل ماوث پیس جوړ شوي دي هغه د یو خاص پارټیکولر پارټي ماوث پیسز دي او دې نه علاوه په ایون په جرنالستانو کې هم داسې دي چې هغه د یو پارټي سره افیلیټډ دي هغه د پی آر او په تور باندې کار کوي زما دا مطلب هر څه نه دی چې یو جرنالست لپاره د پی آر او په تور باندې کار کول زما په خیال چې یو کس د پی آر او لپاره کار کوي د یو سیاسي جماعت پی آر او لپاره کار کوي نو هغه ته په میډیا کې کار لدی پکار او یو کس د انفارمیشن کې د پی آر او کار کوي هغه ته په میډیا کې کار کول لدی پکار ځکه چې هغه د ډپارټمنټ یا د کس یا د سیاسي جماعت ماوث پیس دی په دې کې د تاسو د چې کوم د غوندونو خبر او تاسو د جرنالست چې کوم تنظیمونه دي هغه دا پورې یو دا څنګه په کوي چې تاسو ته پروټیکشن ملاوي شي او زما په خیال تر اوسه داسې تنظیمونه کامیاب شوي نه دي آئین چیک 1919 کې
बकायदा प्रोटेक्शन पेशवेरे मुख्तलिफ कानून जोड़ दी द डिफेमेशन और द लॉज दी वो मसला पकि दादा कि जमुंगा पर कानून की बदकिस्मत सरा दगा डिफेमेशन लॉ की मुंगा वापलू दो किस्मा कानून में दी यो सिविल पेनल्टीज दी यो क्रिमिनल पेनल्टीज और द्वारा पदे में अप्लाई की और दिन अलावा पीटीए ता इख्तियार और करे शवेरे कि तासो ऑनलाइन की कम कंटेंट सी दागी खिलाफ एक्शन रखोली चाहिए और एनी टाइम प्रोमोट एक्शन रखते चाहिए अगर बंदोली चाहिए और मदे खबर दादा कि जमुंगा इदारे दुमरा गैर फाल दी और दुमरा गैर फाल दी कि द पीटीए मिसाल वाली पीटीए की कम दे रूल्स जोड़ोलू कि ऑनलाइन की कम कंटेंट की अगर बता सुगोरी और कोई ड्रीमिंग का के पीटीए रूल्स जोड़ लकू the website the black hole the para chikam rules भी online content the para rules of this जोड़ को अगर मैंने शोर जोड़ शो अगर नाफिजम को बयान नजर सानियों का जमा पर खाल हफ्ता नहीं ममख की अगर मैंने दोबारा अभी रिवाइज को बयान नाफिज को ज़माने में ख्याल किया अगर सोमर पर इफेक्टिव भी और सोमर पर इफेक्टिव नहीं अगर तो ख़त्म इख्तियार निश्ता कि अगर वेबसाइट ब्लॉक की अगर यो चिकमा रिवायती तरीका था वो बिया टिकटॉक मिसाल तत्वाल अदालत हुक्म को जिदा अगर कई ब्लॉक कई नो अगर प्रॉक्सी ना बिया की पबजी अंदर का मिसाल दे प्रॉक्सी मन यही एक कई नो दा हो जमने इदारो द सहाफियान और तहफ्फुज चा जिम्मेवारी दा आगा इदारे तहफ्फुज आगा से नो रे शुक्रिया तासो मुंगा टाइम रा कसर मुसर वक्त लग कमे और लोगों ते के टाइम तासो खैर क्वेश्चन करे होमो ओ मंगेश सर नगाबना आशीष पादशो ची यूनियंस मुंगा डेर जा डिवाइडेड दी कमुंगा द खैबर यूनियन अजरस खबर को कमुंगा द पाकिस्तान फेडरल यूनियन अजरस खबर को का चा हम खबर को अगर तुमरा डिवाइड शवी तुम तकसीम शवी दा चा खपल ग्रुप ते खपल यूनियन दे खपल खवा खैदा और सहाफियानो आवाज सो कम नो चेती जान सूबा दा शोरो के मुं खबर औकला अफगानिस्तान हवाले सरा एवढा शब्द माखलू और बाबा खबर को च अफगानिस्तान नवे तिजारती पार्टनर सोखते तास्ता प्रोग्राम के योजल बिया हर कले वाई वो सिंग चिमुंग प्रोग्राम शुरू क नुमुंगा द पाकिस्तान और द इंडिया तिजारत खबर औकड़ा चे परुम कम फैसला वागस्ते शो तिजारत को नन अगा फैसला वापस हुआ वो जमुंगा यो बल गावंडे हैवाद अफगानिस्तान चिक्कला काल 2013 के इलेक्शन उशो और नवाज शरीफ से द पाकिस्तान वज़ीर आज़म उठा कले शो नो अगदा ऐलान करो चिमुंग बरावान पिंजो कालो की खपल हुकूमत वक्त के दनडबा मुंगा अफगानिस्तान सरा तिजारती हुजम $6 अरब शपग अरब डॉलर ता रसो खो $2 अरब ता हम अगा हुजम उनर से डेर निजदे लाडल खो ब्यास मसले मखतराले नो डेर मजुहातु आ खत्म शू हमको कतल च दोबारा इलेक्शन शो काल 2013 के इमरान खान साहब रागे और अगदा हुए जमा हम पहला तरजीह अफगानिस्तान दा ऐलान है कि सलीरिश घंटे बाद अगर तुरखम बॉर्डर कुलोवी मुसलसल बा तिजारत की ब्या चमन बॉर्डर हम कुलोशी पाक अफगान बॉर्डर बांधे मुंगा शपग वड़े गटे मंडिया ने हम लगो और मुंग बाख पल दगा तिजारत $6 अरब तरसो हो अगर तिजारत सेवा नश कम शो और मुसलसल कमे द खबरा देह तराला चे उस चिकम नवे डेटा मख तरागले दा आगे तर मखा द पाकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारत द अफगानिस्तान द पारा ओस्ट्रो नगट तिजारत पाते नशो दा हुई चिकम तिजारती हुजम दे आगा पाकिस्तान सरा पर द्वैम नंबर रागे और टोलना ज्यादा तिजारत अगवी दे वक्त के ईरान सरा कई लग्या दी और ब्या द्वैम नंबर बांधे पाकिस्तान और पद्रेम नंबर बांधे इंडिया अगवी तिजारती पार्टनर मख तरागले दी तकरीबन सडेटा मख तरागले दा वो अत्या 78 करोड़ करोड़ डॉलर दे वक्त अगवी एक्सपोर्ट कई लग्या दी आगे के दागे 45% यूएई ता अगवी एक्सपोर्ट कई और लारा दा बंदर अब्बास चिकम दे वक्त द ईरान चाबहार दे वक्त यो पोर्ट आगे लखवा ब्या का इंपोर्ट खबर कौन आगे की दरीश 23% द यूएई न दे और 11% द इंडिया न दे तकरीबन दा गदवा योजेशी नो दा जुड़ीगी शपग देश फीसद दा अगवी दा ईरान न कई द पाकिस्तान न सिर्फ 19% दे वक्त के अगवी इंपोर्ट कई लग्या दी कम च अगवी द $1 अरब इंपोर्ट आखिर वाले दमुंगा दगा तिजारत अफगानिस्तान सराव अगर कमीगी सेवा की ना दे वक्त के मुसरा सीनियर सनतकार और दे वक्त के दपा अफगानिस्तान उमूर हवाले सरा हम तजारत डेर निजे सराई कतल जायद शिनवारी से मुसरा टेलीफोन शरीक थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर डेरा शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक और मा सिंगा जिक्र रोक च जमगा कला हम सियासी हुकूमत राशि नगावी जमगा अफगानिस्तान अवलने तरजीदा मुंबा अल्ता ट्रेड सेवा को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान द्वाना उमदा अफगानिस्तान तगूरी खुदा ट्रेड ज्यादा गी ना कमीगी और उस चिकम नवे रिपोर्ट में तरागे चिदागे फायदा ईरान और इंडिया वागस्ता सुमरा घट नुकसान दे पाकिस्तान दा पारा
او ډېر لوی نقصان دی او څنګه چې پاکستان کې او په دې نور نړۍ کې د سیاسي خلکو د بیانات چې د دې حقیقت سره تعلق نه نو دغه څه دا هم یو دوی سیاسي بیان دی چې موږ افغانستان د لپاره ډېر تجارت لپاره ډېر ترجیح ورکوو دا د دې په ترجیحاتو کې بالکل شامل نه دی او دا چې موږ موجوده کومه د حکومت تجارتي پالیسي ده یا د نمخې چې کوم د افغانستان تجارت سره سلوک مونږه کوم کړی دی هغه د دې خبرې ثبوت چې افغانستان تجارت په خرابېدو کې ټولو نه لوی کردار چې مونږ خپل غلطي پالیسي دي او د سره چې دی په دې کې زمونږ خپل کمزوري هم دي او د نه پس چې دی کوم متعلقه خلکو کوم تاجرانو چې کوم په افغانستان سره تجارت کې لګیاو او برآمدګانو یا درآمدګانو هغه ټولو کوم خبره شکایت کوم اوازونه هغه چا اوریدل نه او د نتیجې دا وروته چې موږ پاکستان د افغانستان د لپاره ټولو نه تجارتي شراکتدارو ټریډینګ پارټنر او هغه درجه دویم ته راغلی دی او ډېر زر چې دی د بدریم درجې نه ځکه لاندې وغورځېږي چې په هر کال باندې تجارت ښکته را روان دی او سږ کال خو هغه 200 میلیونه ډالرو ته وغورځېدو تېرو لسو کالو کې دا چېرته $1 ارب نه لاندې نه و راکوز شوی او اوس هغه 200 میلیونه ډالرو ته راغورځېدلی زاید شینواری صاحب همدغه خبره دغه پښتنه من کول او زه بغواړم چې لګ په پاکستانی روپو کې دا خبره تاسو وایي نو لګ نور هم واضح شي چې د 2008 نه د 2018 پورې تاسو چې د سیاسي جماعتونو یا حکومتونو بیانونه صرف بیانونو حد پورې وي د کال 2008 نه 2014 پورې زمونږ د پاکستان د افغانستان سره چې کوم تجارتي اړیکې وي نو هغه پاکستانی روپو کې سومرو د کال 2014 نه د کال 2018 پورې سومرو او د کال 2018 نه وسه پورې دا څومره دی ګوره دا چې افغانستان سره زموږ په تجارت کې ډېر لاندې باندې ډېر وخت نه روانو جی خو د کې 1990 نه تاسو اندازه والے نو په ټرانزیټ کې ته مشکلات را پیدا شو او په هغه کې منفي لیست کې چې د افغانستان ډېر زیات چیزونه لګ چولیدل شروع شو بیا یو ټایم دا سره چې صرف 2-3 آیټم په ټرانزیټ کې په ټرانزیټ کې راغښتلو اجازه ته باقي ټول سيزونه پاکستان په منفي لیست کې واچول هغه وخت نه د افغانستان خلکو د پاکستان سره ګیلې شکوي او د ناراضګۍ او د خفګان چې د هغه ټایم نه شروع شو بیا په 2099 کې او په 2000 کې او پاکستان د ځمکې د لارې افغانستان ته تجارت چې د ایکسپورت په دې باندې بالکل پابندي ولګوله او هغه ډېر عجیب کار و چې افغانستان سره زموږ سمندر شته نه دی او په هوایي جهاز موږ سره جهاز فلایټ یې ونه او چې د ځمکې د لارې تجارت به نه کوي نو هغه بیا په 2001 کې چې دی هغه خو بیا کولاو شو دوباره هغې نه پس بیا تجارت په زیاتېدو شو نو په 2008 کې چې دی زموږ تجارت شو تقریبا چې په هغه ټایم کې اوس دا د ډالرو سره تړلې خبرې دي او موږ ته دا تجارت په ډالرو کې زیات یاد دی په هغه ټایم کې دا $1 ارب کاروبارو یا تاسو دا غړلې شي چې هغه شپږ ارب کلدارې په هغه ټایم کې چې کوم ډالر ریټ وو نو په هغه اندازې سره دا روان بیا دا 2010 کې د تجارت کې نوې کار دا وشو چې افغانستان سره زموږ نوې ټرانزیټ ټریډ معاهده وشوه او هغه کې امریکا په منځ کې ضمانت کې و او هغه هیلری کلینټن پاکستان ته راغلی و دا لګه په تادې کې وشوه او دا لګه په منډه وشوه د کې نه کوم مشوره وشوه صحیح طریقې سره او نه په دې باندې صحیح کار وشو نو دا غیر نتیجه کې دا 2010 چې کومه ټرانزیټ ټریډ معاهده و هغه ډیره خرابه معاهده وشوه هغه زموږ تجارت ته نقصان شروع کېدل په هغه ټایم کې شروع کړ چې کله تجارت بالکل په بره روان او په پیله ځل باندې 2012 کې زموږ تجارت 2 ارب او $1 کروڑ تر رسیدلو او دا ټول نه زیات تجارت خو هغه نه پس چې کله د دې معاهده باندې عمل درآمد شروع شو او بیا د افغانستان خلک او تاجران په دې کې مشکل کې رااله هغه ته مشکل جوړ شو مالونه په کراچۍ کې گیر شو ډېر مرجونه په ولګېد پریشانې زیات شوې نو د افغانستان څخه تاجران دي چې کوریان مال راغوړي چاینا نه په ټرانزیټ کې راغوړي خو پاکستان نه ډایرکټ مال غوړي نو هغه د پاکستان په دې خفګان کې د پاکستان نه مالونه وړل او چتول راغوښتل چې دی بند کړ لګ لګې بندېدل شروع کړ
او په دې په وجه باندې دا تجارت چې دی بیا هغه لاندې راوغورځېده. بیا 2015 نه تر 1800 پورې دا 1.5 ارب او 1 ارب او 40 کروڑ ډالر چې دی تقریبا دومره روانو. او څخه کال چې دی دا بالکل 1 ارب ډالرونه لاندې او 1 کروڑ ډالر ته راغورځېدلی دی. او د دوران کې د زموږ ډالر هم چې دی کنه یو سل زاهد صاحب تاسو کوم ذکر وکړ چې دا معاهده لس کال اول شو اوس هغه معاهده ختم شو او حکومت وقتی توګه باندې هغه ل 3 میاشتو ایکسټنشن ورکړی دی خو چې کومه معاهده اوس دوباره افغانستان کول غواړي بخنه وړ امرون خپلنا انډیا نوم وته خو هغه خبره افغانستان نه کوي انډیا کوي لګیا دی الفاظ د افغانستان دی خو خبره د هندستان دی چې تاسو مونږ ته واغا بارډر په ذریعہ باندې برای راست افغانستان او انډیا لا ایکسس ورکه اغول سپیس ورکه او دا خبره خو پاکستان ناممکن ودا چې پاکستان به اومني نو بیا دا مطالبه او زموږ مستقبل چرته ګوره. زه دا غړم چې په تجارت خبرو کې خبرې کیږي او بیا دا غي ولار هم روزي کوي. جی دا داسې خبرې نه دي چې دا په یو بنده کوڅه کې سړی ودرېږي چې به مخکې مونږ نشو تلای. په افغانستان فرض کړه دا مطالبه ده چې هغه اعلان کې ناجایزه مطالبه ځکه چې ټرانزیټ بایلیټرل اګریمنټ د پاکستان د افغانستان د پای کې درې ملک شته نه دی. جی جی او پاکستان افغانستان ته د پاکستان د لارې انډیا ته سامان وړلو اجازه هم ورکړې ده. جی خو کدی نه پس فرض کا افغانستان غواړي چې دا د ټرایلیټرل اګریمنټ وشي یا ملټي پارټي اګریمنټ وشي نو بیا خو پاکستان له هم پکار دی چې په دې باندې خبره ورسره دا وکړي چې پاکستان د انډیا د لارې د سریلانکا او د نیپال او د مالدیپ او د ملکونو ته تجارت وغواړي دا غي لار دی وغواړي که فرض کا انډیا غلاره ورکړي نو هغه په بدل کې د پاکستان ولا ورکړي نو دا یو ریسیپروکل اګریمنټ خو کېدای شي شل قسم لارې ګذر کېدای شي. افسوسناکه خبره ده چې په دې کې خوش مذاکرات هم بندي څه قسم خبرې هم نکېږي او معاهده چې کومه زړه و هغه ختم شو او دا غي په وجه د افغانستان او د پاکستان یو دا صرف د ټرانزیټ معاهده نه ده پم دې په وجه باندې د پاکستان تجارت هم ډېر لوی نقصان رسیدلی دی. خدا صرف یو وجه نه ده دینه بغیر هم مونږ نورې غلطیانې کړې دي چې کوم مونږ بارډر مینجمنټ کړی دی یا هغه نه پس چې په تو مونږ انفراستراکچر مسلې وي چې په تورخم باندې سونه زورونه گاډي به ولاړو په 15 ورځې کې به یو گاډي وته په هغه په وجه ډېر زیات مشکل مونږ ته بیا راغلی دی. بیا د محصول د لارې مونږ سره کوم مشکلات او افغانستان نه چې میوجات راتلل په هغه باندې کوارنټین مسلې. جی زاهد صاحب غالبا دا کوئی کال ډراپ شو. زاهد صاحب ډېر شکریا تاسو موږ دا خبره وکړه او پورا د پاکستان او د افغانستان تجارت حواله سره وی ډیټیل موږ راکړه. بالکل فهم صاحب اب تشویشناک خبر دادا 2 ارب 70 کروڑ ڈالر 2012 کې په 2021 کې یا 2020 کې صرف 70 کروڑ ډالر 2 ارب ډالر منګه تجارت ته نقصان ورکو صرف او صرف د تورخم د لارې د افغانستان څخه چې موږ کم تجارت هم ټول د ایکسپورټ هم دغه ملک ته بل ملک ته د دومره ایکسپورټ نشته رسومه چې د ملک ته اوس هغه پاتې نشو نور شند ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او لږ ته وخت پاتې لري خو ډېر غټه خبره پکې لا کې دي چې براډ شیټ چې کوم یو رکنی کمیشنو هغه خپل رپورت وفاقي کابینه ته پیش کړ او فیډرل کابینټ دا فیصله وکړه چې دا رپورت پبلک کې عام خلک ته دا رپورت وګوري. رپورت پبلک شو او ټولنا غټه خبره عرفان صاحب پاغي کې دا چې کوم هغه کې لیکل شوی دی هغه نوٹ ډېر مزدار نوٹ دی چې کلا جسټس ریټایرډ عظمت سعید صاحب وایي ما دا رپورت جوړاو نو د مارګلا په غرونو کې د گیدړو اوازونه راتلل او ما دا گیدړ आवाज نه اونردم خو ما بیا لیکلو ک لکه دا وی مرد مومن او بیا مرد حق چې هغه یریږي نه او هغه لیکل کوي. ابله خبره چاوي کاوه موسفي هم مارو نه غوستو او ما طارق فواد هم راو نه غوستو دوانو بیان ضرورت ما ته نه لګید چې دا کول اغستل پکار دي او صرف نیب د ما سره د ټوله معاملہ کې چې کم دی هغه سپورټ کړي دي باقي یوې ادارې ما ته سپورټ نه دی راکړي خدا ګیدړو आवाज دا خبره پکړه دا ته مهمه و. فهم صاحب دا عجیبه خبره ده اوس موږ د وخت کې عجیبه مخمسي سره ښکار یو هغه دا چې شروع کې موږ کم ذکر وکړو چې د حکومت مسائل په خپل پیدا کی په خپل سيزونه ریپورت کی او بیا په خپل د هغې نه
شاته شي. اوس یو خو په شروع کې چې کوم هغه ټایم کې هم موږ په دې باندې بحث کړو ذکر کړو چې یو رکنی کمیشن چې دی نو هغه کله هم هغه غیر جانبدار نشي کېدی اصولي تور باندې او دنیا دا اصول دي چې تاسو د تحقیقات یا کمیشن جوړوي او د هغه سه انویسټیګیټ کوي نو د هغه تعداد با یا 3 کسان وي یا به هغه 15 کسان وي. یو کس چې هغه پوینټ کې نو په دې کې ممکنات ډیر زیات وي رپورټ اپوزیشن نه مني او خو بل طرف ته که فرض کا دا چې تاسو د ریکارډ حصہ جوړوي د تاریخ حصہ جوړوي نو دغه شانتي ډیر زیات کمیشن جوړ شوی د پاکستان په تاریخ کې ډیر زیات ریپورټونه چې دي نو هغه پبلک کړی شوی نه دي هغه اوس پورې پټ ساتلې دي خو موږ کتلې دي چې بیا خلکو د $100,000 په ایوز باندې هغه ریپورټونه حاصل کړي دي او هغه د خپل ټي وي چینل او ویب سټ باندې بیا هغه وسوم پراته دي او ما اشاره د ایبټ آباد کمیشن ریپورت ته چې کوم الجزیره ټي وي هغه بریک کړو او بیا هغه په ویب سټ باندې وسوم هغه ریپورټونه پراته دي. بهرحال ریپورت کې څه هم دي ریپورت راغې سه الیګیشنز دي هم هغه ځړې خبرې دي موږ سره چا تعاون ونه کوو موږ خلک راونه وختل د انټرپول په ذریعہ باندې په مدیو سره رابطه هم کړې وه خو فهم سره زما لاسو کې چې کوم دا صفحې دي نو دا سلور شپې دي دغه ریپورت ټول عظمت سید سے پخپل کړي خدای هغه ټول نه بهترین جمله تاسو ویل مال مقرره نه کړل چې کله هغه ناس ته دغه به تحریر کولو کومه دغه ریپورت د یو صفحه فهیم سے جایزه اخلو نو بدغه کې چې کوم الزامونه مخکې لګیدلو کوم خبرونه مخکې راغلیو هم هغه حواله بیا شوې دي خو هغه له یو د کمیشن هغه له ریپورت نوم هغه شکل ورکړی شوی دی په دې باندې سرکار هغه خالي او پیج تراغون کړل او په دې باندې یقینا سرکار عمر پیسې په هغه باندې نه لګیدلی اب دومره چې کوم مراعات او سپیشل نوټیفیکیشن شو عرفان سے او خیر مسجد سے د پاره هو کوم ملک چې اربونو روپو حساب کتاب نه حالت لکونه یا کرونه هغه کې خرڅو مونږ بیا بهرحال کله ریپورت کې سجیشنز ورکړی شوی که په هغه کې سیریس الیګیشنز دوی لګولي نو په کار وا چې په دغه باندې فوري تور باندې کاروایی وشي خو بهرحال کاروایی تاسو کړه کاروایی او فهم سي کاروایی بکې حکومت صرف د دې سره چې موږ یو کمیشن جوړ کو موږ دا خبره وکړې کوم چې مخکې شوی دي او ریپورت موږ پبلک کو دا کارکردګي نه ده کارکردګي هغه ده چې کوم مقصد د لپاره کمیشن جوړ شو د څه کار د لپاره جوړ شو کوم خلک په دې کې گرفتارولو کوم خلکو پیسې اغستې وي یا په دې کې څوک ککړو هغه خلکو نه تاسو ریکوري سو وکړه ریکوري اوس پورې €1 نه ده شوی خو بهرحال په دغه دور کې تقریبا 3.5 اربو نه زیات نه ریکوري کړي دا د چانه کړي دا پته نه لګي او چرته لاړه دا پته نه لګي بجټ کې دا پیسې چې تمغه اونکه ته چلتا شو شوی چې دا هغه 450 ارب روپے دي کوم چې موږ ریکور کړی دي دا بجټ خساره کې واچوي چلته پوره شي خوخکاری نه چې خلا چرته لاړه پروګرام وخت پر سر ترسي سبا موږ تاسو اورو سلور رضی مونږ خبرې وکړې سبا تاسو خپل خبرې کوي تر هغه دمه پورې اجازه راکې الله پامان